اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن کے معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کے سبجیکٹ میں تفہیم کے حوالے سے کچھ معاملات کو ہم اور آگے بڑھائیں گے۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں ایمان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایمان لے آنا، مومن ہونا۔ تو ایمان، اطاعت اور اتباع پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ایمان کا جہاں بھی تذکرہ ہوا، قرآن نے ایمان والوں کو انسٹرکشنل خطاب کیا، ہدایاتی۔ اے ایمان والو، صبر سے اور صلات سے مدد حاصل کیا کرو۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اے ایمان والو، تمہیں نیکوکاری کی طرف رغبت دلانی چاہیے، سبقت لے جانی چاہیے۔ یعنی کچھ کام ایمان والوں کو کہا جاتا ہے آپ کریں، اور کچھ کام سے منع کیا جاتا ہے۔ منع کیے جانے سے مراد صرف یہ ہے کہ ایمان کی جو سٹیج ہے، مان جانے کا جو درجہ ہے، تسلیم کا جو مقام ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے، اور اس سے جو اگلا سٹیپ ہم نے حاصل کرنا ہے اس کا نام اطاعت ہے۔ ایمان کے بعد اگر اطاعت نہ ہو تو یہ قول جھوٹا ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ کی 8 نمبر آیت میں بہت واضح بات کی گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم الآخر پر، وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ اگلی آیت میں وضاحت کی گئی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو۔ یہ ہرگز کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنی جان کے، ان کو شعور نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق جو نتیجہ نکلا کہ اللہ پر ایمان اور یوم الآخر پر ایمان رکھنے کا قول کہنا یہ مکمل بات نہیں ہے، اور دھوکہ یہ ہے کہ منہ سے کہتے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو ایمان لانے کے بعد اگر عمل صالح کی شہادت نہ ہو، قرآن میں جہاں بھی ایمان والوں کے مخاطب کیا گیا تو یہ بھی کہا گیا کہ ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ اگر ایمان کے بعد عمل صالح کی شہادت ہو جائے تو ایمان کا دعویٰ سچا۔ اب عمل صالح اطاعت کے سوا کچھ نہیں۔ اطاعت ایسا عمل جو حکم کے تحت اپنے آپ کو اس میں شامل کرے، یعنی جو کہہ کے کروایا جائے وہ اطاعت ہوتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد لازم ہو جاتا ہے کہ جو کہا گیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، اس پر اسی طرح سے عمل کیا جائے جس طرح سے کہا جا رہا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، متعدد آیات موجود ہیں۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اللہ کی اطاعت حکم الہی ہے، رسول کی اطاعت عمل پیرا ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسوہ حسنہ عمل کی جو صورت ہے، وہ اگر موجود نہ ہو تو حکم الہی کو زبان سے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اطاعت کی آیات متعدد جگہوں پہ ہمیں ملیں گی۔ ایمان کے بعد اطاعت لازم ہوتی ہے، ورنہ ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اطاعت میں بھی یہ حتمی اور فائنل نہیں ہے، اس سے ایک درجہ آگے بھی جایا جا سکتا ہے، اور اسے قرآن اتباع کا نام دیتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 فرمان ہے،
कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आयत का तर्जुमा इस तरह से है कि आप कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह की हुब रखते हो तो मेरा इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब बना लेगा। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना हबीब बनाएगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। हबीब की थोड़ी सी वजाहत करते चलें कि हबीब दोस्त को कहते हैं और दोस्त के लिए कुरान ने हबीब के अलावा कुछ अल्फाज और भी इस्तेमाल किए। वली भी दोस्त के ज़ुमरे में रखा, सिद्दीक भी दोस्त रखा, खलील भी दोस्त रखा। इसके अलावा भी अल्फाज हैं और सबसे टॉप पे हबीब को दोस्त कहा गया। और हबीब ऐसा दोस्ती का वो दर्जा जिसमें महबूब की किसी बात को टाला ना जा सके, वो हबीब होता है। अब अल्लाह हमें अपना हबीब बनाएगा, यानी अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लगे और हमें अपना हबीब बना ले, हमारी कोई बात टाले ही नहीं। किस वजह से? कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। इत्तिबा वो अमल है जो किसी खारजी दबाव के बग़ैर अंदर की चाहत से पैरवी करने में होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से सूरह अल-बकरा में आयत नंबर 260 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, मुझे बता, मुझे दिखा, तू मुर्दे कैसे ज़िंदा करेगा। जवाब आया, अवलम तोमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता? तो उन्होंने जवाब दिया, काला बला, हाँ ईमान रखता हूँ। वलाकिन ला यत्मइन्ना क़ल्बी, अपने दिल के इत्मीनान के लिए ये पूछना चाहता हूँ। जवाब ये आया कि 4 परिंदे पाल ले और उनको अपने साथ मानूस कर ले। मानूस के लफ्ज़ से फसरुना, मानूस करना। मानूस इस तरह से है जैसे बच्चा माँ के साथ मानूस होता है, ज़बान से इकरार नहीं करता लेकिन माँ के बगैर रहता भी नहीं है। परिंदे पाल ले और परिंदों को अपने साथ मानूस कर ले। मानूस इस तरह से कि ना उन्हें पिंजरे में बिठा, ना उनको पकड़ के अपने साथ रख, वो इस कदर आपके साथ हिल जाएं कि आप जिधर को जाओ वो पीछे आएँ। तो फिर उनको ज़बह करके उनका गोश्त पहाड़ों पर बखेर दो और उनको बुलाओ तो वो दौड़े चले आएंगे। हयात व ममात का फार्मूला दिया गया। अब ये बात जब हम इत्तिबा के ज़ुमरे में उठाते हैं तो वहाँ ये बात पता चलती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर मानूस हो जाएं, उनके पैरो हो जाएं, कहे बग़ैर, अपने दिल से बैरूनी दबाव के बग़ैर हम उनके साथ चलने लगें और उस मोहब्बत को मुअद्दत के दर्जे में अगर हम ट्रांसफ़र कर सकें तो ये वो दर्जा है जिसमें अल्लाह बंदे को अपना हबीब बना लेता है। मकसूद ईमान के बाद अताहत, अताहत के बाद इत्तिबा। कोई भी इत्तिबा अताहत से गुज़रे बगैर नहीं होता और कोई भी अताहत ईमान के क्लेम से बगैर नहीं होती। तो इन तीनों स्टेजेस से गुज़रने के बाद जो कैफियत बनती है उसे कुरान बिर का नाम देता है। और बिर के हवाले से, जिसे तर्जुमे वालों ने तो नेकी लिखा, लेकिन बिर एक वसी और मानी लफ्ज़ है और इस पे इंशाअल्लाह हम फिर कोई नेक्स्ट सेशन लेंगे। तो ईमान, अताहत और इत्तिबा के नतीजे में जो कैफियत बिल्ट होती है, जो उसका रिटर्न मिलता है, उसे कुरान ने बिर कहा, यानी नेकोकारी की इंतहा की। तो ये बात अगर समझ में आ जाए कि हम ईमान से होते हुए अताहत से गुज़रें और अताहत से स्टेप अप होके इत्तिबा के दर्जे में जब चले जाएं तो हमारा मकसद हयात पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें कुरान के समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।